असलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आऊँगी। हजूर साड़ी दुआ है तुसीं जिथे जिथे बैठे होइए अल्लाह पाक तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ बरकत अता फरमावे। अल्लाह पाक तुहानूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। बस भी बेलियो सज्जनों ते मित्रों, यार पंजाबी च गलबात होंदी है, पंजाबी च गल करना अच्छा लगता है। कहो तो आप उर्दू च गलबात कर लवां करा, देसी गल तो कोई नहीं। अज बड़िया बड़िया गरम गरम खबरां जिहड़ियां हैगियां ना वो लिया मैं तुहाडे अगे हाज़र हो गया। खबरां साहबां जिहड़ी वेली हैगी ना, PTI ते जिहड़ा जलसा उन्होंने अज करना सी वो मैदानी जंग बन गया। काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा है ना उनके उत्ते मुतलक गुफ्तगू करने आ। साकब अनुसार जिहड़ा है ना ये वादा माफ गवाह बनन लगा है। साकब अनुसार वादा माफ गवाह बनना है। तीसरा, मौलाना फजल रहमान का जिहड़ा जलसा सी नामूसे रसालत के उत्ते उहदे च जिहड़ा है ना रिकॉर्ड कायम हो गया। इन्नी दुनिया जलसे दे अज तक तारीख के पाकिस्तान तारीख के किसी जलसे के इन्नी दुनिया नहीं है। तुहाडे अगे सारे गुजारिश है, अगर तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया गया तो चैनल सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकन के बटन दबा दिओ। लो जी, आपां खबरां शुरू करने हैं। अज PTI का जलसा सी। गौरमेंट नूं बड़ा इन्होंने अदालत दे बड़ियां यकीन दहानियां करवाइयां, बड़ा कुछ किया। इन्होंने यकीन दहानियां कराउण तो बाद इन्होंने बड़ा जोर लाया गया कि सानूं जलसे की इस्लामाबाद इजाजत दी जाए। गौरमेंट ने इजाजत देती इन्होंने बड़िया ना तसलियां तो बाद आखिरकार जो गौरमेंट ने इजाजत दी उन्होंने टाइम है अज के जलसे के 4 बजे तो लैकर 7 बजे तक जलसे का टाइम है। 4 बजे लैकर 7 बजे तक जलसे का टाइम सी। लेकिन जलसा इन्होंने बड़ा सोशल मीडिया दे ये वो शोर मचाया। तो 10 लाख बंदा दिल्ली जो आ रहा है, 50 लाख बंदा कराची तो आ रहा है, तो 7 लाख बंदा अफगानिस्तान तो आ रहा है, तो 3 करोड़ सूबा सिंध जो आ रहा है। बड़ा इन्होंने शोर मचाया, ये इंज हो रहा है, ये इंज हो रहा है। तो जलसा गाह देखो तो थोड़े जे बंदे, चंद हज़ार बंदे होंगे, उन्होंने सारे जड़ा है ना जो जलसे च गए ने उत्थे तो जो टाइम खत्म होया है तो हुकूमत ने आख्या कि तुसीं आपदे वादे की पासदारी करो, जलसा गाह नूं वेला करो। उस गल के उत्ते हुकूमत की इन्हां दी आपस में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो लड़ाई इन्नी ज़्यादा हुई है कि जो DSP इस्लामाबाद है ना वो भी जख्मी हो गया। DSP इस्लामाबाद वो भी जख्मी होने की इतलात आईयां ने तो और काफ़ी ज़्यादा जोड़ा है ना हालात खराब हो गए हैं। हालात खराब होने तो बाद जोड़ा है ना हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। ये हालात जोड़े है ना मुल्क वास्ते खराब नहीं होंगे पे, ये PTI वास्ते खराब होंगे पे। PTI अपना काम खुद खराब कर दी पई है। PTI नूं नहीं चाहिए है कि भी ऐसा मामला करे जिहदे मुल्क दुश्मन पुलिसियां जिहड़ियां ना वो करके इन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लग्या गया है। कभी कहते इसराइल का एजेंट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। वाखद इमरान खान है जिंदे मुतलक इसराइल पार्लीमेंट ने जोड़ा है ना करारदाद पास की। तो दूसरा जोड़ा है अमरीका के पार्लीमेंट ने करारदाद पास की, ये छड्या जाए, इन्हें ज्यादती हो गई, ये हो रहा है, इन्हें वो हो रहा है। मैं सारे ने गुजारिश कराँगा इस फितने में तुसीं जो है ना सद्देबाब किया ही जाए। असीं आदी फौज की गुजारिश करांगे। इन्होंने अज फिर वो 9 मई वाला वाक़या इन्होंने फिर दोहराया है। अज फिर इन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया गया है, काफ़ी इन्होंने मामला खराब किए गए हैं। मेरी पाकिस्तानी फौज की गुजारिश है कि जोड़े बच्चे इन्हों के अफगानी ने जोड़े शर पसंद लोग है या दूसरे है जोड़े दहशत गर्द PTI के छुपे गए हैं, इन्हों फड़िया जाए तो इन्हों जोड़ा है ना खूब इन्हों की लित्र परेड की जाए। तो इन्हों पूछा जाए तुसीं कित्थों आए हो, तुहाडा की मामला है। ये जी PTI दी दुश्मन मुल्क दुश्मन पुलिसियां हैगियां ने इन्हों जोड़ा है ना पाकिस्तान की कौम के अगे बेनकाब करना चाहिए। देखो अज फिर मैदानी जंग बन गया है। जो गौरमेंट तुहानूं इजाजत दे भी दी गई सी पर बंदे नहीं बने। इन्हों अपना आप जोड़ा है ना इन्होंने काम अपना खुद खराब किया गया है। अजे नवी इतलात आई सी कि जोड़ा है ना इस्लामाबाद जी इंतजामिया है गौरमेंट की उन्होंने FC तलब कर ली। जारी गल हालात खराब हो रहे हैं। अल्लाह पाक साढ़े मुल्क के हाल के रहमो करम फरमावे। देखो जी पाकिस्तान है तो सारा कुछ है,
ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਨੇ ਜੀ, ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਦਾ ਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 2018 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20ਵੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ, ਫੈਜ਼ ਮੀਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹਸਤਾ ਬਸਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3.5 ਸਾਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਕੀ ਦਾ ਨਾਚ ਜੰਚਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੀਮ ਸਈਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਾ ਸਿਰ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਫਿਤਨਾ ਸੀ ਆਪ ਦੇਖਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੀਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ, ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਿਤਾਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਲਸਾ ਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੁਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਦੇ
ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 2 4 10 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏਗੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਲਬੂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੌਲਵੀ ਰਾਸ਼ਦ 4 ਸਟਾਰ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦائم ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।